بار ایسوسی ایشن ہجیرہ کے زیر اہتمام گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے خلاف احتجاجی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ احتجاجی پروگرام میں ہجیرہ بار کی وکلاء، سول سوسائٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ شرکاء نے احاطہ عدالت سے احتجاجی ریلی کا آغاز کیا اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے خلاف نعرہ بازی کی۔ بعد ازاں شرکاء نے مین چوک میں احتجاجی جلسہ کیا۔ احتجاجی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے صدر بار ہجیرہ ملک خلیل کیسر ایڈوکیٹ، سردار الطاف خان، سردار آمین ایڈوکیٹ، ملک الیاس، سردار نعیم ضیاء، محمود سدوزئی، سردار اعجاز نثار ایڈوکیٹ، سردار انصار احمد، زیاد ایڈوکیٹ اور دیگر نے خطاب کیا۔ گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے، کسی طور پر بھی اسے ریاست سے الگ کر کے صوبہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم صوبہ بنانے کے اقدام کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ گلگت بلتستان کی عوام کو بنیادی حقوق دے اور 5واں صوبہ بنانے کا خواب ترک کرے۔ جب تک پوری ریاست آزاد نہیں ہو جاتی ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے ایشو پر آزاد کشمیر کی وکلاء برادری سمیت پوری ریاستی عوام متحد ہے۔ اگر صوبہ بنانے کی کوشش کی گئی تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ جب تک جموں کشمیر کے عوام زندہ ہیں اپنی ریاست کے ٹکڑے کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جموں کشمیر ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ ہم اکراس دی بورڈ پارٹیوں کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ریاست پہ کوئی انشاءاللہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ریاست ہوگی باقی جیسی ہوگی۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ حال ہی میں جو وکلاء یہاں پہ کانفرنس ہوئی ہے اسی وجہ سے پونچھ کے اس حصے میں سب ڈویژن ہجیرہ کے اندر اسی لیے گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جموں کشمیر ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ ہم اکراس دی بورڈ پارٹیوں کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ریاست پہ کوئی انشاءاللہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ریاست ہوگی باقی جیسی ہوگی۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر کہاں سے ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جماعت، اس کے سارے کارکنان وہ تقسیم کشمیر کے خلاف ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن جس طرح ہم اپنی جماعتوں کے اندر ہر کارکنان جہاں سے آتا ہے، ہر گھر کا بچہ آتا ہے، لوگوں کو بڑی مشکل سے لاتے ہیں، وہ کوشش آپ نے نہیں کی۔ اسی طرح کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ گلگت بلتستان صوبہ بنانے کی جو اس وقت ناکام کوشش کی جا رہی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہاں ہماری ڈیڈ باڈیاں کو اکٹھی کرنے والا ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کشمیر کو صوبہ کیسے بنایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، شاید آپ سارے کیونکہ آج ایک بات، چونکہ آج وکلاء کا یہ پروگرام تھا اس میں شٹر ڈاؤن کے لیے مجھے منع کیا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ آج ہم نے کیونکہ مختصر پروگرام کرنا ہے، جڑا ہوا کہ اس کی وحدت کو بحال کیا جائے، ریاست کے تمام قدرتی راستوں کو کھولا جائے اور ریاست کے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے کے ساتھ ساتھ اس کی وحدت، اس کی آزادی اور اس کے بچھڑے ہوئے انسانوں کو آپس میں ملنے کا موقع دیتے ہوئے ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا، مل بیٹھنے کا موقع دیا جائے۔ تو میں اسی پہ اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔ کے ساتھ رہے آج کی اس کال میں کہ جو آپ نے دی کہ جموں کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ یہ ایک ناقابل تقسیم سیاسی وحدت ہے۔ اسے جموں کشمیر کی تینوں حصوں کی عوام کی مرضی منشا کے بغیر نہ تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ کہیں اس کے قوموں کی تاریخ میں قومی اور جغرافیائی معاملات کو، آئین اور قانون کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آج اگر ہم یہ مطالبہ کریں کہ ریاست کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے تو کتنی سادہ بات ہے کہ 22 اکتوبر 47 کو ایک اس جماعت کی نمائندگی کہاں سے ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جماعت، اس کے سارے کارکنان وہ تقسیم کشمیر کے خلاف ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن جس طرح ہم اپنی جماعتوں کے اندر ہر کارکنان جہاں سے آتا ہے، ہر گھر کا بچہ آتا ہے، لوگوں کو بڑی مشکل سے لاتے ہیں، وہ کوشش آپ نے نہیں کی۔ اسی طرح پاکستان نے قیوم عثمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔
सरदार अब्दुल कयूम उस्मानी साहब। मौजूद हूँ हजीरा में, जहाँ पर वकला बरदरी के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान इशू पर एहतजाज किया गया है और एक रैली निकाल कर यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ वकला बरदरी से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर वकला मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस वाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी सूबा बनाने का जो पाकिस्तान ने ऐलान किया है, उसकी मज़म्मत के लिए बार स्टेशन हजीरा का ये एक अलामती कॉल थी। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त को जब भारत ने स्टेट सब्जेक्ट और कश्मीर की हैसियत तब्दील की, उसको जवाब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने मुहैया किया और उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए अबूरी सूबे का ऐलान किया गया है, जो कश्मीरियों को किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। मैं तमाम कश्मीरी क़यादत से, जो इस वक्त हमारे कश्मीरी क़यादत फारूक हैदर साहब की रोशन सूरत में है या बैरिस्टर साहब की सूरत में या किसी भी सूरत में है, वो कश्मीर को तकसीम होने से बचाएं। बासूरत दिगर ना इनकी क़यादत रहेगी और ना ये रहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं JK TV वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा कश्मीर काज के ऊपर उन्होंने एफ़र्ट्स किए हैं। आज हजीरा बार के जो वकला हैं वो GB सूबा बनने के हवाले से उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है। आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो 84,471 मरबा मील है, ये एक वहादत है। इसके ऊपर इसकी तकसीम हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है और किसी कश्मीरी को कबूल नहीं है। कोई कश्मीरी ये नहीं चाहता है कि उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएँ और कश्मीर को तकसीम किया जाए। हम कश्मीरी कौम को ये पैगाम देता हूँ कि ये जो हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में किसी को सूबाई स्टेटस दे के तो कहीं कोई किसी अपने ज़िले में मर्ज करने वाली बातें हो रही हैं। तो मेरी तरफ से ये कश्मीरी कौम को पैगाम है कि आज हमारा जो स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए हल होना है। जब तक हम कश्मीरी बाहैसियत रायशुमारी का मुतालबा नहीं करते, हमारी किसी जो है ना वो बात में उनको हमें तकसीम दर तकसीम करके अपने वो मौक़िफ़ में उसमें पजीराई ले रहे हैं। तो हमारा मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपना वो जो वादा था, उस वादे को पसे पुश डाल के वो अपनी मनमानी करते हैं और कश्मीर की तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। और इस कश्मीर का तकसीम जो है वो भारत को फ़ायदा है, क्योंकि भारत कश्मीर को तकसीम करके कुछ हिस्से को तकसीम करके वो कब्ज़ा करेगा और आस्ता आस्ता वो बाकी मांदा कश्मीर पे भी कब्ज़ा करेगा, क्योंकि उसका जो मौक़िफ़ है वो यही कहता है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान इंटीग्रल पार्ट है। अगर इसी तरह हम खामोश रहे, इसी तरह कश्मीर को तकसीम करते रहे, तो कश्मीरियों का मौक़िफ़ नहीं रहेगा। फिर मजबूत मौक़िफ़ जो है वो भारत को हो जाएगा और पाकिस्तान उसके सामने कमज़ोर हैसियत से होगा। पाकिस्तान की जो हक़ खुदरादियत की जो सपोर्ट्स है उससे विड्रा होता जा रहा है और पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि कश्मीर का फ़ैसला जो है वो कश्मीरी राशुमारी के ज़रिए करेंगे। अब राशुमारी का मौका देने से पहले किस तरह पाकिस्तान इलाकों को तकसीम करके अपने कब्ज़े में रख के हमें इस हक़ खुदरादियत से महरूम करेगा। हम इसके ख़िलाफ़ बाहर निकले हैं और हम सारी कश्मीरी कौम को बेदार करने की कोशिश करेंगे। वकला का ये मिशन है और हम इससे बाज नहीं आएंगे। हम सारी कौम को जो है वो इस डगर पे वो चलाने की कोशिश करेंगे। जो तारीख़ी जोग्राफियाई और आइनी एतबार से रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इस पर आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फ़ैसला यादगार की हैसियत रखता है कि ये इलाके रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्सा हैं। लद्दाख हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, रियासत जम्मू कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर हो, क्योंकि ये तमाम इकाइयाँ, इन सब पर तमाम इकाइयाँ एक वहादत है और रियासत जम्मू कश्मीर की वहादत को पारा पारा और इससे बखरे करने की किसी को इजाज़त नहीं। और रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम और कश्मीरी अवाम अपनी किस्मत के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला जो इनकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ होगा उसको कबूल नहीं करेंगे, चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर नाकाबिल तकसीम वहादत है, कश्मीरी मुत्तहिद हैं और ये अपने कौमी तशख़्ख़ुस और स्टेटस पर कभी भी आँच आने नहीं देंगे। और अगर कोई ऐसी साजिश की गई तो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम आग और खून का दरिया अबूर करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम इसके ख़िलाफ़ सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएंगे। नाजरीन, आपने सुना है कि वकला बरदरी ने एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और उसको कंडम किया है। उनका ये कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, किस तौर पर भी पाकिस्तान का सूबा नहीं बन सकता जब तक रियासत जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो जाता और यहाँ की आवाम का के जो उनके जो ख्यालात हैं, जो उनकी राय है, उसका एहतराम नहीं किया जाता, तब तक किसी भी हिस्से को रियासत से अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा
بھی قدم اٹھایا گیا تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے کہ گلگت بلتستان کی عوام کو حقوق دیے جائیں, نہ کہ ان کو صوبے کا اسٹیٹس بنایا جائے. اگر ایسا کیا گیا تو ہم اپنا جو احتجاج ہے وہ پورے آزاد کشمیر بلکہ پوری ریاست جموں کشمیر میں پھیلائیں گے. ملک ذوالفقار, JK TV, ہجیرہ, جموں کشمیر.